వెల్కమ్ టు 95 న్యూస్. ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. చంద్రయాన్ 3 ల్యాండింగ్ విజయవంతం. దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగుపెట్టిన తొలి దేశంగా భారత్. చంద్రయాన్ 3 విజయంతో యావత్ భారతదేశం పులకించిపోయిందన్న ప్రధాని మోడీ. సమస్యల మహాసముద్రాన్ని జయించిన క్షణమిదని వ్యాఖ్య. దర్రూర్ పట్టణ కేంద్రంలో ఆసరా పింఛన్ల చెక్కుల పంపిణీ. తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ రాకముందు వచ్చాక ఏ విధంగా ఉందో ఆలోచించాలన్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి. విద్యార్థుల లక్ష్యంపై పట్టుదలతో ఉండాలన్న షీ టీమ్ అడిషనల్ డీజీపీ శిఖా గోయల్. విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలంటే ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకోవాలని సూచన. డీటెయిల్స్ చూస్తే చంద్రయాన్ 3 ల్యాండింగ్ విజయవంతమైంది. సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియ ముగిసింది. దీంతో చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగుపెట్టిన తొలి దేశంగా భారత్ చరిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కింది. చంద్రుడిపై కాలు మోపిన 4వ దేశం భారత్. శాస్త్రవేత్తలను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభినందించారు. రోవర్ చంద్రుడిపై 2 వారాల పాటు పరిశోధనలు చేయనుంది. మట్టిలో గడ్డ కట్టిన మంచు అణువులపై పరిశోధనలు చేయనుంది. ప్రధాని మోదీ జోహెన్నెస్బర్గ్ నుండి వర్చువల్ గా చంద్రయాన్ 3 ప్రయోగాన్ని వీక్షించారు. ఇండియా మీతో పాటు నేను నా గమ్యస్థానాన్ని చేరుకున్నానంటూ చంద్రయాన్ 3 పేర్కొన్నట్లుగా ఇస్రో సామాజిక అనుసంధాన వేదిక ట్విట్టర్ ఎక్స్ లో షేర్ చేసింది. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हैवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई
लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary, Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व। చంద్రయాన్-3 విజయంతో యావత్ భారతదేశం పొలకించిపోయింది. దక్షిణాఫ్రికా నుంచి ఈ అద్భుత క్షణాలను వీక్షించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అమితానందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ చారిత్రక క్షణాలు వీక్షించడంతో జన్మ ధన్యమైందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్షణాలను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని, ఇవి అద్భుతమైన క్షణాలని అన్నారు. ఇది భారత విజయ గర్జన, సమస్యల మహాసముద్రాన్ని జయించిన క్షణం ఇది అని అన్నారు. చంద్రుడిపై విజయపు అడుగులు పడిన క్షణాలివి. కొత్త విశ్వాసం, చైతన్యం, ఉత్సాహంతో రాబోయే అద్భుత భవిష్యత్తుకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నట్లుగా క్షణాలు ఇవి అని మోడీ కొనియాడారు. భూమిపై లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని చంద్రుడిపై సాధించామని మన శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు భారత్ చంద్రుడిపై కాలిడిందని అన్నారు. నేడు మనం అంతరిక్షంలో భారత్ ప్రారంభించిన సరికొత్త ప్రయాణానికి సాక్ష్యంగా నిలిచామని తెలిపారు. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन
चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు పట్టణ కేంద్రంలోని ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్ లో దివ్యాంగుల ఆసరా పింఛన్ల చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమంలో పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కేసీఆర్ రాకముందు వచ్చాక ఏ రూపంగా మారిందో విశ్లేషణ చేసుకోవాలని అన్నారు. కేసీఆర్ రాకముందు 200 రూపాయలున్న పింఛన్ను 4016 రూపాయలు పెంచిన మహానుభావుడు మన కేసీఆర్ అని, 4016 రూపాయల పెంపు తర్వాత రాష్ట్రంలో 5,05,000 మందికి లబ్ధి కలిగిందన్నారు. కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మున్సిపల్ కోర్షన్ రాయపర్తి మండలం నుండి తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఈ రోజు రాష్ట్రంలో దివ్యాంగులలో అందరికీ ఉన్నది. కేసీఆర్ రాకముందు ఎట్లా ఉండే, కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏ రూపంగా వచ్చిందనేది కూడా విశ్లేషణ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు రోడ్డు మీద ఉంటారు, సెంటర్లో కూర్చుంటారు, మీతో అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మనం కేసీఆర్ రాకముందు 200 పెన్షన్ ఉండే, ఆ 200 నుంచి ఒక్కటేసారి 4,000 చేసిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ గారు. 60 ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు ఏం చేయలేదు. అత్యధికంగా పెన్షన్లు ఇచ్చే రాష్ట్రం కూడా మనదే. నేను ఒక్కటే పెన్షన్లు ఇచ్చే మంత్రి నేనే. రాష్ట్రంలో నాకే ఎప్పుడప్పుడు నేను పెన్షన్ల గురించి, అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు పెన్షన్ల గురించి, మహిళల గురించి, గ్రామాల గురించి నేను మాట్లాడతా. కాబట్టి నీకు అవగాహన ఉన్నదనే ఉద్దేశంతో నాకే ఇచ్చింది ఆ పోర్ట్ఫోలియో కూడా. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, కేసీఆర్ గారు ఒక మనసున్న మహారాజు. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, ఇవాళ 4,016 పెంపు వల్ల 5,05,000 మందికి లబ్ధి పొందుతున్నది. ఒక్కొక్కరికి అదనంగా అయ్యే ఖర్చు 50,33,00,000 ఖర్చు వచ్చి పెరిగినాయి. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో నెల ఒక్కొక్కటికి 206 కోట్ల అంటే 300 కోట్లు మనం చెల్లిస్తున్నాం. నియోజకవర్గంలో 6,022 మందికి వస్తాను. 6,000 మందికి మన నియోజకవర్గంలో ఇస్తాను. నియోజకవర్గంలో పెన్షన్లు దివ్యాంగులు 6,022 మంది అయితే ప్రతి నెల
విద్యార్థుల భవిష్యత్తులో తమ గోల్ను సాధించాలనుకుంటే పట్టుదలతో ఉండాలని షీ టీమ్ అడిషనల్ డీజీపీ శిఖా గోయల్ అన్నారు. హైదరాబాద్ బర్కత్పుర శ్యామలాదేవి మహిళా ఉమెన్స్ కాలేజ్లో 25వ వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా షీ టీమ్ అడిషనల్ డీజీపీ శిఖా గోయల్ విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ లావణ్య కుమారి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలంటే ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకోవాలని అన్నారు. దీనికి ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు సహకరించాలని కోరారు. విద్యార్థులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంపై ప్రిన్సిపల్ అభినందించారు. We are also all GPs, everything is also handles are available, so you can always contact us in kinds of ways through there, or otherwise the easiest and the simplest way is to dial 100 and ask for GPs or for the conversation rate. You are our eyes and ears. We also welcome that if any of you have any suggestions or if you know or hear of any place which you feel is a little unsafe for you as girls or women, do tell us on our email. You can email to us or write to us to any rate and inform us, email to us on the Women's Safety website, so that if there are any corrective steps we need to do, we surely do it. I wish all of you well, and I end with a quote from Dr. Abdul Kalam, our ex-president, who said, "Dreams are not what you see while you sleep. Dreams are something which do not let you sleep. So dream, and achieve." శ్యామలాదేవి డిగ్రీ కాలేజ్ బర్కత్పురాలో మేము మా 25 years ఆఫ్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఇనాగరల్ సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నాము. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మేము శ్రీమతి శిఖా గోయల్, అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, షీ టీమ్స్ నుంచి విచ్చేసి మా కళాశాల యందు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆవిడ ఎంత చక్కగా మాట్లాడారంటే పిల్లలకి భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలి, టైం మేనేజ్మెంట్, డిసిప్లిన్, ఒక గోల్ అంటూ ఉండాలని చెప్పారు. ఎవ్రీడే మనం మన క్లాసెస్లో చెప్పినా కానీ మనం ఇలాంటి వ్యక్తులని మన కాలేజ్కి పిలిచి చెప్తే ఆ ఇంపాక్టే వేరేగా ఉంటుంది. సో మా పిల్లలు చాలా అంటే ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ సందర్భంగా మా పిల్లలు ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని అటెండ్ అయ్యి ఇంత మంచి మెసేజ్ తీసుకున్నందుకు మేము చాలా గర్వపడుతున్నాము. ఇదే కాకుండా మా యొక్క మేనేజ్మెంట్ మెంబర్స్ వాళ్ళ సహకారంతో మేము ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ వీ వాంట్ ద స్టూడెంట్స్ టు గెయిన్ ద మ్యాక్సిమం. అది ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని ఉట్టి చదువులే కాకుండా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల పిల్లలు ఎంతో లాభం పొందుతారని భావిస్తాము. అందుకే మేము ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మా కాలేజ్ తప్పకుండా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో దీనివల్ల వాళ్ళకి వాళ్ళ భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలి, ఎలా ఉంటే జీవితంలో వాళ్ళు పైకి వస్తారు అనేది బాగా తెలుసుకుంటారు. అది మెయిన్ మా ఉద్దేశం. కాబట్టి చదువుతో పాటు ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేసి మల్కాజ్గిరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ మరియు ఉద్యమకారుడు బద్దం పరశురాం రెడ్డి నేరేడ్మెట్లోని ఆయన నివాసంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం వైపు చూస్తోందని, మల్కాజ్గిరి టికెట్పై అధిష్టానం త్వరగా ఏదో ఒక నిర్ణయానికి రావాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు. మల్కాజ్గిరి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే హనుమంతరావుకు టికెట్ కేటాయిస్తే తాము ఆయనకే సపోర్ట్ చేస్తామని, ఒకవేళ ఏదైనా తేడా వచ్చి ఆయనకు టికెట్ ఇయ్యని పక్షంలో తనకే టికెట్ కేటాయించాలని అధిష్టానాన్ని కోరినట్టు బద్దం పరశురాం రెడ్డి మీడియాకు తెలిపారు. కాదని ఒకవేళ కొత్త వారికి ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు బరిలో ఉంటారా? మేము బరిలో ఉంటాం. మీకే టికెట్ ఇస్తే ఎట్టి పరిస్థితి? మాకు టికెట్ ఇస్తే 100% మల్కాజ్గిరి ప్రజలందరూ సహకరిస్తారు. 20 ఏళ్ళ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా వాళ్ళకి తెలుసు. అయ్యో పాపం అనేసి ప్రస్తుతానికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు. అయ్యో పాపం అనే విషయం అనేది 100% నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు. నేను గెలిచి కూడా మీ అందరూ ముందర చూపిస్తాను. ఆ సత్తా కూడా ఉంది నాకు. మీరు కూడా మంచి కానీ చెడు కానీ ఒడిదొడుకులు వేసుకొని ముందుకు పోయే వ్యక్తిని మీకు తెలుసు. ఉద్యమం అప్పుడు కూడా ఎంతోమంది నన్ను ఇది చేసారు, అరెస్ట్ చేసారు, పోలీసు తీసుకుపోయారు. ఒక్కొక్క రూలింగ్ పార్టీలు కూడా మనకు ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టారు. ఆయన కూడా ఓర్చుకొని నేను ముందుకు పోయినా. ఇప్పుడు అటువంటి సమస్య ఏమున్నది? తెలంగాణ వచ్చింది, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నది, అధికారం ఉంది, పవర్ ఉన్నది. 100% ఇటువంటి నాయకుడు మన కేసీఆర్ నాయకుడు దొరకడు. 100% 100కి 100 సీట్లు గెలుచుకోవస్తామని నమ్మకం అనేది ఉన్నది. బయట వాళ్ళకి ఇస్తే మేము సపోర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం. సపోర్ట్ చేయము. ఎలాంటి సమస్య కూడా సపోర్ట్ చేయము. ఎందుకంటే మల్కాజ్గిరి ప్రజలు చాలా ఇన్స్టెంట్గా ఉన్నారు. కష్టం వచ్చినా నిష్టం వచ్చినా లోకల్ కావాలని కోరుకుంటారు. ఇంకొకటి, ఉద్యమ సమయంలో ఉన్న నాయకులు కాకుండా
వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చిన నాయకులు మల్కాజిలో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇస్తే మీ పరిస్థితి ఏంటి? ఒకటి పార్టీ అధిష్టానం ప్రకారంగా నడుచుకుంటాము, ట్రై చేయడం మానవ ధర్మం, సహజం. అది నేనే అనే వ్యక్తి ఎవరు ఉండము. దేనికైనా కూడా ఉన్న ఎమ్మెల్యే వచ్చినా సహకరిస్తాం, కొత్త వాళ్ళు వచ్చినా సహకరిస్తాం. కాకుండా ఆశాభావాలుగా మాకు కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు పార్టీ ఆఫీసులు కానీ ఎవరు కానీ ఏంటంటే ఎవరెవరు వచ్చి నేనున్నా అంటే మల్కాజిలో ఏ నాయకులు లేడనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు విరవీగుతారు. అటువంటి సమస్య లేదు. మేము ఉన్నాం, గట్టి కొట్లాడుతానుకున్నాం, చేస్తానుకున్నామని ఈ యొక్క మీటింగ్ ఉద్దేశం. పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం. పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం. బయట వాళ్ళకి ఉన్న ఎమ్మెల్యే మా ఎమ్మెల్యే పోతున్నాను మేము అంటలేం కదా. మేము మనం మాకు సంబంధం లేదు, అది అధిష్టానం. మాకు సంబంధం లేదు, అటువంటి మాకు కోరికనే లేదు. అటువంటి సమస్య రాదు. అటువంటి సమస్య రానియాడు. మా అధిష్టానం ఏమంటుందో వచ్చి మాట్లాడుకున్నట్టే మాట్లాడుతున్నారు. అప్పుడు మనం ఏదో ఉల్టా సీదా మాట్లాడి పార్టీని ఖరారు చేయదలుచుకోవాలి. అంటే ఏంటంటే ఎమ్మెల్యే గారు ఒకవేళ స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తే కనుక మీరు ఆయనతో వెళ్తారా? బీఆర్ఎస్ పార్టీ మెట్పల్లి పట్టణంలోని జువ్వాడి భవన్లో కోరుట్ల నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జి జువ్వాడి నరసింగరావు ఆధ్వర్యంలోని మల్లాపూర్ మండలంలోని వివిధ గ్రామాల నుండి కోరుట్ల పట్టణానికి చెందిన సుమారుగా 200 మంది కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా జువ్వాడి నరసింగరావు మాట్లాడుతూ 3 నెలలు కష్టపడితే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే పేదలకు సంక్షేమ పథకాలు అందుతాయని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక పేద ప్రజలకు అన్యాయమే జరిగిందని, కానీ న్యాయం జరగలేదని అన్నారు. దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి, ఉచిత విద్య, నిరుద్యోగులకు 3000 నిరుద్యోగ భృతి అని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి వరకు ఎందుకు నెరవేర్చలేదని అన్నారు. మండలం నుండి దాదాపు 200 మంది కార్యకర్తలు బీఆర్ఎస్ నుంచి వెళ్ళి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. చాలామంది గత 10 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి 15 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి వారి వెంట ఎమ్మెల్యే గారి వెంట ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది మా వరంగల్ డిక్లరేషన్కు రాహుల్ గాంధీ వరంగల్ సభలో రైతు డిక్లరేషన్కు ఆకర్షితులై దాదాపు ఈరోజు 200 మంది బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అందులో యువత ఉన్నారు, అలాగే రైతు డిక్లరేషన్ చూసి మరి ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో కాదు అని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. మరి ఈరోజు చేరిన వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే చాలామంది బీఆర్ఎస్ నాయకులు మా కాంగ్రెస్ పార్టీతో టచ్లో ఉన్నారు. త్వరలో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతామని చెప్పడం జరిగింది. అదే కాకుండా కొరుట్ల మెట్పల్లి మున్సిపాలిటీ నుంచి దాదాపు 15 మంది నుండి 20 మంది కౌన్సిలర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేసి మేము చేరుతామని చెప్పడం జరిగింది. మేము సమయం అడుగుతా ఉన్నాం, కొంత సమయం తీసుకొని అతి త్వరలో దాదాపు 15 నుంచి 20 మంది 2 మున్సిపాలిటీల నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగురవేయడం, అలాగే ప్రతి గ్రామాన గడప కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో తీసుకెళ్లడం, ఈ సమావేశాన్ని చర్చించడం జరిగింది. ఈసారి ఖచ్చితంగా కొరుట్ల గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురబోతా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రజలందరూ కూడా ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద విసుకెత్తి ఏదైతే ఇచ్చిన హామీలు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు నెరవేర్చలేదు. మళ్ళీ కొత్త స్కీమ్లతోటి ప్రజల ముందుకు వద్దామని చూస్తూ ఉన్నారు. మరి ప్రజలు కేసీఆర్ గారిని నమ్మలేదు. ఎందుకంటే గతంలో దళిత బంధు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి దళితుడికి అని చెప్పి ఊరికి ఒక్కరిద్దరే వచ్చింది తప్ప మిగతా వారికి కూడా దళిత బంధు రాలేదు. అట్లే బీసీ బంధు అని చెప్పి బీసీలతోటి ప్రతి విలేజ్లో ఒక 300-400 అప్లికేషన్ పెట్టించి అదే డబ్బుతో ఒక్కరికి బీసీ బంధు ఇవ్వడం జరిగింది. మైనార్టీ బంధు అని చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు ఇప్పుడు కేసీఆర్ నమ్మే పరిస్థితులు లేదు. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ,
మేము ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజలు కూడా ఈసారి విశ్వసిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అవకాశం ఇద్దాం, సోనియా గాంధీ ఇచ్చిన తెలంగాణకు మనం ఒక అవకాశం ఇద్దామని ప్రజలు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. తప్పకుండా మా మేనిఫెస్టోలో మహిళలకు, ఇతరులకు, వికలాంగులకు, మహిళలకు అందరూ కూడా 4,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే వరంగల్ డిక్లరేషన్ ముఖ్యంగా ఈ పురుష ప్రాంతంలో చక్కెర కార్మికాలం మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 6 నెలల్లో షుగర్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మించడం అని చెప్పడం జరిగింది. ఇలా కూడా పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ చేస్తే ప్రజల నుంచి చాలా పెద్ద స్పందన రావడం మీరు మీడియా ద్వారా కూడా చూడడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈసారి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్ల నియోజకవర్గంలో గెలవబోతాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. చంద్రయాన్ 3 ల్యాండింగ్ విజయవంతం. దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగు పెట్టిన తొలి దేశంగా భారత్. చంద్రయాన్ 3 విజయంతో యావత్ భారతదేశం పులకించిపోయిందన్న ప్రధాని మోడీ. సమస్యల మహాసముద్రాన్ని జయించిన క్షణమిదని వ్యాఖ్య. దరూర్ పట్టణ కేంద్రంలో ఆసరా పింఛన్ల చెక్కుల పంపిణీ. తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ రాకముందు వచ్చాక ఏ విధంగా ఉందో ఆలోచించాలన్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి. విద్యార్థుల లక్ష్యంపై పట్టుదలతో ఉండాలన్న షీ టీమ్ అడిషనల్ డీజీపీ శిఖా గోయల్. విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలంటే ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకోవాలని సూచన. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.